Assalamualaikum everyone. I am Nafis. I hope everyone is doing well. So today's video's topic is how actually you should be preparing for your US visa as a bachelor student, or like how you should like design your roadmap for US visa. So from my point of view, or from my perspective, or from my experience, whatever you say, I would say that start from your grade 10. So before the video continues, let me tell you about a website. So I'm actually planning to build a website dedicated for students like us. So what I try to say is, those who are planning to come from a third world country like Bangladesh, or maybe India, or some other countries, Pakistan, or any country you want, the visa procedure for F1 or any student visas are the same, and visa officers mostly ask for the same questions, ask for the same kind of documents, I believe. So the website is going to be fully dedicated for international students, prospective international students, I mean. In the website, there is going to be recorded class sessions by top students. Their qualifications are also going to be mentioned over there, which university they go, how much scholarship they got, and from where they came to the US and stuff. So no matter from where you apply, the visa procedure, the documents, and also the visa restrictions, the criteria to get a visa are the same. No matter you apply from Bangladesh, no matter you apply from London, no matter you apply from maybe Morocco or some African countries. So we're gonna make all the procedures very simpler for everyone, so that they don't have to go to a lot of places, to a lot of people, and they don't have to go through the struggles most of the people like us, like me, did or went through before. So the website would contain recorded live sessions, not live sessions, basically recorded classes for every exams, or like every maybe visa interviews as well. So we're gonna help topic by topic, and there would be live sessions as well. For example, you were struggling and you actually need someone like who gonna help you live, so you can also get live mentor as well. And also the website is gonna be fully controlled by AI. So for example, you want to like progress at your own pace, you can use the website's AI part and give mock sessions with AI, do question answer sessions with AI, get your like solutions to every problems through AI, and a lot of stuff. So what the website gonna do is, the website gonna process or like build a roadmap for you. The website gonna select which university you should go for, and also would make lists of universities like Safety College, Reach College, and top colleges and stuff. 3, the website gonna also tell you which major you should go for, and what occupation you're gonna pursue after you finish your degree. Not only that, the website gonna also tell you, after coming to the US, how you're gonna like finance your education, like getting scholarships before and after coming to the US. And for example, you didn't get any scholarships but you got the visa, that's what's up, like congratulations, you got the visa at least. So after coming to the US, how you can maintain your GPA and how you can get the visa, and also besides how you can like get a job to fund your education, also on campus job as well. So the website is actually a complete package
for us, like international students, no matter from where, like Bangladesh or like any other countries. The website is mostly gonna be for US based, US country based, but every international students are welcome, because every like visa interviews for F1 or like international students are kind of same. They ask the same documents, they ask for the same questions, they ask for the same answers to questions. So yeah, but we are providing our best service for US, because US is one of the best countries in the world for occupation, for networking, for connection, for your future, for your growth, everything. So why not US? And we're still on the progress. We have a team, and we're actually progressing very fast. We're having meetings after meetings. We are planning how to design or program AI to build a website and stuff. And yeah, I will show everyone, and it's gonna be a very big thing, because no one ever in this education or edtech industry has brought up this whole thing, because it's a whole complete package. And you can watch the rest of the video, and I will see you soon. Bye bye. I know it's way too early to start, but like, yes. So what would you do in your grade 10? So for example, আপনি হচ্ছে গ্রেড 10-এ উঠছেন, বা ধরেন গ্রেড 10-এ যদি মিডল অফ দ্য সেশনেও আসেন, সো তখন আপনি কি করবেন? সো তখন আপনি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন, বিকজ থিঙ্ক ইট অ্যাজ আ বিজনেস। আপনি হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টের উপরে, প্রোডাক্ট ইজ ইউর ইউনিভার্সিটি। সো আপনি হচ্ছে আগে প্রোডাক্ট না, অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে আপনি আপনার কাস্টমার বা আপনার অডিয়েন্সের উপরে হচ্ছে ফোকাস করেন। সো আপনি আপনার ইউনিভার্সিটি দেখলেন, আপনি কয়েকটা ইউনিভার্সিটির লিস্ট বানান। ইউনিভার্সিটির লিস্টে হচ্ছে আপনি কয়েকটা আইভি লিগস রাখেন, কয়েকটা হচ্ছে সেফটি কলেজ রাখেন, কয়েকটা হচ্ছে রিচ কলেজ, কয়েকটা হচ্ছে ইজি টু গেট ইন কলেজ রাখেন। সো অ্যান্ড আপনি হচ্ছে একটা টার্গেট করেন। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি হার্ভার্ড টার্গেট করেন, সো আপনি হচ্ছে হার্ভার্ডের উপরে হচ্ছে বেস করে আপনি হচ্ছে নিজের অ্যাকাডেমিক্স আনেন, অ্যান্ড একটা মেজর ফিক্স করে ফেলেন, উইচ ইজ বেটার অ্যাকচুয়ালি। আপনি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং করেন, ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারেন, আপনি বিজনেস করেন, বিজনেস করতে পারেন। সো আপনি আগে থেকে এটা ফিক্স করে ফেলেন, অ্যান্ড ওই প্ল্যান অনুযায়ী আগান যে না, আমার এটাতেই যাওয়া লাগবে। সো আপনি যদি বেসটাতে ফোকাস করেন, হার্ভার্ডের উপরে তো আর কোনো ইউনিভার্সিটি নেই, মানে আছে, অবভিয়াসলি আছে, বাট স্টিল যে হার্ভার্ডের থেকে তো রিচ, সেফটি অ্যান্ড হচ্ছে ইজি টু গেট ইন কলেজেসগুলো তো আরও ইজিয়ার টু গেট ইন, রাইট? সো আপনি হচ্ছে হার্ভার্ডে ফোকাস করে, যদি হার্ভার্ডে যদি না পান, আপনি বাকিগুলোতে তো ঢুকতে পারবেন। আপনি যদি ব্রাউনে ঢুকতে পারবেন, আপনি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালবানি আছে, ওগুলোতে ঢুকতে পারবেন। আরও অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলোর নাম লিস্ট করা যায় না, এনিওয়েজ। সো আপনি হচ্ছে গ্রেড 10-এ এটা করলেন, আপনি হচ্ছে গ্রেড 10-এ হচ্ছে ইউনিভার্সিটি লিস্ট করলেন। তারপর আপনি হচ্ছে গ্রেড 11-এ উঠে কি করলেন, আপনার অ্যাকাডেমিক্সের উপরে ফোকাস করলেন। কারণ আমি যেভাবে অ্যাপ্লাই করছি, যে আমি হচ্ছে গ্রেড 10ও না অ্যাকচুয়ালি, আমি হচ্ছে গ্রেড 11 থেকে শুরু করছিলাম যে ইউনিভার্সিটি দেখা, অ্যান্ড তখনই হচ্ছে আমি হচ্ছে সব কিছু শর্ট টার্মের মধ্যে করছি, বাট স্টিল আলহামদুলিল্লাহ আই ওয়াজ এবল টু ম্যানেজ এভরিথিং অ্যাট ওয়ান্স। হ্যাঁ, সো আমি হচ্ছে কেন বলছি গ্রেড 10 থেকে শুরু করতে, কারণ গ্রেড 10 থেকে শুরু করলে যে আপনার কাছে হচ্ছে অলরেডি হাতে ইনাফ টাইম থাকে। ফর এক্সাম্পল, আপনি হচ্ছে কোনো কিছু লুজ করলেন অন দ্য ওয়ে, সো আপনার ওটা ওভারকাম করতে ইজি হবে। সো আপনি গ্রেড 10 থেকে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি লিস্ট করেন, গ্রেড 11 হচ্ছে আপনার অ্যাকাডেমিক্সের উপরে ফোকাস করেন। যখন গ্রেড 11-এর রেজাল্ট বের হবে, আপনি যখন গ্রেড 12-এ চলে যাবেন, তখন তো আপনার গ্রেড 11-এর রেজাল্টটা বের হবে, রাইট? সো আপনি তখন হচ্ছে গ্রেড 11-এর রেজাল্ট দিয়ে যখন গ্রেড 12-এ উঠবেন, তখন হচ্ছে গ্রেড 11-এর রেজাল্ট দিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন, অ্যান্ড আপনি বলবেন যে এটার উপরে ফোকাস করে আপনাকে অ্যাডমিশন দিতে। অ্যান্ড যখন গ্রেড 12-এর রেজাল্ট আসবে, সো ফাইনাল গ্রেডটা হচ্ছে আপনি এটা পরে দেবেন। বাট ওরা ওইটা দেখে না, যেটা আমার জন্য হয়েছে।
আমার জন্য হচ্ছে আমি আমার গ্রেড 11-এর রেজাল্ট মোটামুটি ডিসেন্ট ছিল, সো আমি একটা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতে পারছি, ক্লার্কসন ইউনিভার্সিটিতে, উইচ ইজ ভেরি গুড। ক্লার্কসন ইউনিভার্সিটি ইজ দ্য টপ 10 ইউনিভার্সিটি ইন আমেরিকা ফর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। অ্যান্ড আমি মোটামুটি অনেক স্কলারশিপ পেয়েছি, $40,000 স্কলারশিপ পেয়েছি, উইচ ইজ ক্রেজি, যেটা আমার গ্রেড 12-এই হয়ে গেছে। সো আমি যখন দেখছি যে আমার অ্যাডমিশন ডান, আমার স্কলারশিপ ডান, অ্যান্ড দ্য লাস্ট থিং লেফট ইজ গেটিং দ্য ভিসা অ্যান্ড মাই গ্রেড 12 এক্সামস। সো আমি ওইরকম গ্রেড 12-এর এক্সামে ফোকাস করিও নাই। হ্যাঁ, সো আই ওয়াজ সেইং যে আমি হচ্ছে ক্লার্কসন ইউনিভার্সিটি ঢুকছি, ঢোকার পর আমি হচ্ছে ওই সেমিস্টার শেষ করছি, শেষ করে এখন নিউ ইয়র্ক সিটিতে আছি একটা কমিউনিটি কলেজে, বিকজ কমিউনিটি কলেজে আমি 2 ইয়ার্স পরে অ্যান্ড রেস্ট 2 ইয়ার্স হচ্ছে একটা 4 ইয়ার্স কলেজ ট্রান্সফার করতে পারবো। সো ওভারঅল আই উইল বি হ্যাভিং আ ব্যাচেলার্স ডিগ্রি। সো এখন আপনি বাংলাদেশে বসে কী কী করবেন, যেটা করলে হচ্ছে আপনার ইউএস ভিসা পাওয়ার কম্পিটিশন কমে আসবে, অ্যান্ড ভিসা অফিসার বুঝবে যে না, যে হি ইজ দ্য ওয়ান হু শুড গেট ভিসা, অ্যান্ড কী করলে ভিসা অফিসার বুঝবে যে না, আপনার মধ্যে পটেনশিয়াল আছে। সো আমি ইউএসএতে আসার পর অনেক কিছু দেখছি অ্যান্ড জানছি যেটা অনেকে বাংলাদেশে জানে না। সো ফর এক্সাম্পল, you have to know how to use internet properly. You know how to use AI, because AI is the only one who can help you. আরেকটা জিনিস, একটা ইউজফুল ইনফরমেশন দিই, যেমন আপনি হচ্ছে ঘরে বসে বসে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করতে পারবেন, লাইক ফিনিশিং সাম সার্টিফিকেশনস অর কোর্সেস, সাচ অ্যাজ আপনি হচ্ছে লিঙ্কডইন লার্নিংয়ে যান। লিঙ্কডইন লার্নিংয়ে হচ্ছে অনেক সার্টিফিকেশন আছে। সো আপনি ওখানে গিয়ে প্রথমে বলেন যে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু বি ইন দ্য ফিউচার। সো ফর এক্সাম্পল, I want to be a financial manager or a marketing manager. So আমি লিঙ্কডইন লার্নিংয়ে গিয়ে বলছি এটা, অ্যান্ড ও হচ্ছে আমার ইনফরমেশন নিছে, আমার ভার্সিটি কোনটা, এটা সেটা, অ্যান্ড কী হতে চাই। ও আমাকে কয়েকটা কোর্স বেশি দিছে যেটা আমি হচ্ছে কমপ্লিট করতে পারবো। আমি হচ্ছে লিঙ্কডইন লার্নিং ফ্রি পাইছি জাস্ট বিকজ আমি কিউনির আন্ডারে আছি, অ্যান্ড আমার ভার্সিটি হচ্ছে কয়েকটা ওয়েবসাইট আছে যেগুলো আমার ভার্সিটি থেকে আমি ফ্রি পাই। ফর এক্সাম্পল অ্যাডোবি সফটওয়্যারসগুলো, MS360 অ্যান্ড আদার স্টাফস। যেমন আমি লিঙ্কডইন লার্নিংও ফ্রি পেয়েছি। প্রথমে একটু ডিপ্রেসড হয়ে গেছি, আমাদের লিঙ্কডইন লার্নিং এত ভালো একটা রিসোর্সফুল জিনিস, আমি যদি ফ্রি না পাই আমার জন্য লস। সো আমি অলরেডি লিঙ্কডইন লার্নিংয়ে কয়েকটা সার্টিফিকেশন কমপ্লিট করছি, আর আমি আরও করবো, আমি আপাতত টাইম দিতেছি না। সো এটা হচ্ছে আরেকটা ইনফরমেশন যেটা আমি দিলাম, যে লিঙ্কডইন লার্নিংয়ে হচ্ছে গিয়ে আপনি সার্টিফিকেশন কমপ্লিট করেন। অলদো এটাতে হয়তো টাকা দেওয়া লাগতে পারে বা দিতে হবে, বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি গুড, কারণ কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি না থাকার চেয়ে সার্টিফিকেশন থাকা তো খুব ভালো। অ্যান্ড দোজ আর অ্যাকচুয়ালি প্রফেশনাল সার্টিফিকেটস issued by some US organizations and stuff. And লিঙ্কডইনটাকে বিল্ড করেন, রেজুমে বিল্ড করেন। রেজুমে তো কী কী দেওয়া লাগবে আমি বলে দিব নেক্সট ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। So that's gonna be it for today, and comment down below what else you want to know in the future, and what else should I make videos. I will see you next time. Bye bye.